In this video, we are going to discuss about heterogeneous nucleation. So, in the previous videos, we have discussed what is nucleation and what are the basic types of nucleation. That is, two types of nucleation are the first one is homogeneous nucleation and the second one is heterogeneous nucleation. So, we detailed discussed that what is homogeneous nucleation. So how the homogeneous nucleation will happen, what is critical radius, what is critical activation energy, or what is critical free energy, everything we have discussed. So in this section we have to discuss a new topic, that is heterogeneous nucleation, how the heterogeneous nucleation differ from homogeneous nucleation and the related aspects. So the activation energy, that is the energy barrier for nucleation is lowered when the nuclei form on a pre-existing surface on the interface, since the surface energy is reduced. So in heterogeneous nucleation, where the nucleation starts on the pre-existing surface of the mold. So if this is a mold and if we pour molten metal into the mold, the nucleation will start on the surface of the mold. So here what happens is that the activation energy, activation energy delta G star required for the formation of the nucleus is lowered. Okay, here the activation energy required for the formation of nucleus is lowered. Okay, that means the energy barrier is lowered. So we need only less energy, free energy is available for the formation of a nucleus. So in other words, we can explain a nucleation to occur at surface and interface than at other sites. This type of nucleation is called heterogeneous nucleation. So in this type of nucleation, the main thing is that the nucleation starts at either at the surface or at the interfaces or at the impurity points. So lower here, the undercooling is lower because the nucleation starts at the surface of the interface or surface of the container or surface of the mold. So actually what happened is that the temperature of the surface is much lower than the temperature of the molten metal. Therefore the level of intercooling recorded in homogeneous nucleation is high, but in case of heterogeneous nucleation the level of undercooling required is low. The walls of the container promote heterogeneous nucleation. So addition of grain refined to molten metal produce fine grains, since the grain refined solidifies faster and the sites for heterogeneous nucleation and thereby reducing the size of grains formed. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് pour ചെയ്യുന്നു. Pouring molten metal into a mold, then what happens is the mold surface is having much lower temperature than the molten metal. So nucleus will form at the surface of container. So large number of nucleus is formed as compared to homogeneous nucleation. So homogeneous nucleation, nucleuses form uniformly all around the molten metal. Here nucleus form preferentially at the surface of container. There are large number of nucleus forms and each of the nucleus grows, and so സ്മോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഫോംഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനകത്ത് കൂടുതൽ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രെയിൻസും വളർന്ന് വലുതാകുമ്പം അതിന് ഒരുപാട് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് സോളിഡിഫൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹോമോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോംഡ് ഈസ് ലെസ്. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ടു grains of large size. So in homogeneous nucleation the grain size is large, that is the grain size is coarse, and in heterogeneous nucleation the grain size is fine. Okay, and fine grains are formed in heterogeneous nucleation.
So what is dendritic growth? So it is nothing. If the nucleation in liquid is not initiated and the nucleation is poor, sometimes നമ്മളിപ്പം ഒരു ലിക്വിഡിനെ, ഒരു മോൾട്ടൺ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു, അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ലിറ്റിൽ ലോവർ ദാൻ ദി ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ nucleation is not starting. In that case we need to undercool before the solidification. We need to undercool means we need to lower the temperature much below the melting point, then only the nucleation will start. So at that condition, small solid protuberance called dendrite which form at the interface. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് എന്ത് വയ്ക്കും, നമ്മൾ ആ അണ്ടർ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വയ്ക്കും, പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും സ്മോൾ സോളിഡ് പ്രൊട്യൂബറൻസ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ്. സോ ആ പ്രൊട്യൂബറൻസ് പിന്നെ സംഭവിക്കും, അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ അണ്ടർ ദ ഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രോൺ by attracting the atoms from the liquid to form a space lattice. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നു, what nucleus will do? The nucleus will attract more atoms to form a space lattice. സോ ആ ന്യൂക്ലിയസ് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് ഒരു ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ ആ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തുള്ളൂ. സോ ആസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോസ് ഇൻ 3 dimension. So as a crystal grows in 3 dimension, the attachment of atoms takes place only in preferred direction. The attachment of atoms takes place only in preferred direction. So mainly along the axis of crystal. So that is dendritic growth. Okay, so when the nucleus grows, the atoms get attached to the nucleus. The attachment of atoms takes place only in preferred direction, mainly along the axis of the crystal. So the growth has a tree-like appearance and it's called dendrite. Okay, that growth, the atomic growth has ട്രീ-ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ്. ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ച് പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഡെൻഡ്രോൺ. ദാറ്റ് മീൻ ട്രീ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ്, ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫിഗറാണ്. നോക്കിയേ, ഈ ഫിഗർ ഒരു ലിക്വിഡ് മോൾട്ടൺ നമ്മൾ അണ്ടർ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പ്രൊട്യൂബറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ പ്രൊട്യൂബറൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ പ്രൊട്യൂബറൻസ് അതോടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് പിന്നെ വളരുന്നു. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് വളർന്ന് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഗ്രോസ് ഓഫ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഫിൽസ്. ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് വളരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയലെല്ലാം സോൾഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ ഫൈനലി സോൾഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രെയിൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ഒരു പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എവിഡൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്, ലിറ്റിൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ റിമെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. ഈ ഫിഗർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹെട്രോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്താണ്, ഹോമോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് ഹെട്രോജീനിയസ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രം കാണിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ആ ഗ്രോത്ത്, ഫസ്റ്റ്ലി 1 primary branch is then primary branch converted into secondary branch, and secondary branch again growth into tertiary branch, അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ. ആൻഡ് സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് നമ്മുടെ സോളിഡ് സർഫസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ സർഫസ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോമിങ്. കണ്ടോ, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും. എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ലൂസിങ് ദി ഹീറ്റ് ടു ദി സറൗണ്ടിങ് മെറ്റൽ. അങ്ങനെ ആ ഹീറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ ലിക്വിഡ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻടു സോളിഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ മൈക്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ. സോ മൈക്രോഗ്രാഫിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫോർമുലയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. സി ദിസ്
Okay, so likewise solidification happens and full molten metal is converted into solid. Okay, that is the thing. So these are the figure. See how the dendrite formation ഉണ്ട്. See this ഉണ്ട്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ദെൻ ടെർഷ്യറി, അങ്ങനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്താണ് ആ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ. അപ്പോൾ പല ഡിസൈനിൽ പല ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പല മെറ്റൽസിൽ പല രീതിയിലാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. പക്ഷേ കൂളിംഗ് കർവ് എന്താണ്? കൂളിംഗ് കർവിനകത്ത് നോക്കി നമ്മൾ പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ മോൾഡിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ദിസ് ഈസ് എ പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ പോറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആ ഒരു മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഡിക്രീസസ്. സോ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ, പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം the temperature remains constant. At that period, ആ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത്? At that period of time the molten metal is converting into solid. So this is the local solidification time. That period in the time in which the temperature of the molten metal remains constant. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, കുറച്ച് നേരം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ടൈമിലായിരിക്കും ഈ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ സോളിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫേസ് ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ലോക്കൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ടൈം. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോയിന്റ് the molten metal completely become solid. This is completely become solid. This is liquid to solid transformation. So this is temperature reduces. Okay, അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഹെക്ട്രോജീനിയസ് കാര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച്, ഗ്രെയിനിൻ്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അതെങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, വി സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.